सरस्वती
इंद्राय स्वाहा ओम रम अग्ने स्वाहा ओम मम यमाय स्वाहा ओम शम निर्दये स्वाहा ओम वम वरुणाय स्वाहा ओम यम वायवे स्वाहा ओम सम सोमाय स्वाहा ओम हम ईशानाय स्वाहा ओम वज्राय स्वाहा ओम शक्ते स्वाहा ओम दंडाय स्वाहा ओम खड्गाय स्वाहा ओम पाशाय स्वाहा ओम अंकुशाय स्वाहा ओम गदाय स्वाहा ओम त्रिशूलाय स्वाहा ओम मुसलाय स्वाहा ओम एकराक्षे स्वाहा ओम बृहत्तुंडाय स्वाहा ओम सुराप्रियाय स्वाहा ओम रक्ताक्षे स्वाहा ओम शुद्धे स्वाहा ओम शेन्ये स्वाहा ओम कपोदिकाय स्वाहा ओम पाशहस्ताय स्वाहा ओम बृहत्कुक्षे स्वाहा ओम सर्पास्याय स्वाहा ओम प्रेतवाहनाय स्वाहा ओम दन्तशोककराय स्वाहा ओम क्रौञ्चे स्वाहा ओम मृगशीर्षाय स्वाहा ओम प्रशामनाय स्वाहा ओम व्यास्तास्याय स्वाहा ओम धूमनिश्वासाय स्वाहा ओम व्योमेकचरणोद्वर्तृषे स्वाहा ओम तापिन्ये स्वाहा ओम शोषणिदृष्ट्ये स्वाहा ओम कोट्ये स्वाहा ओम दोलनाशिकाय स्वाहा ओम विद्युत्प्रवाय स्वाहा ओम अलाकास्याय स्वाहा ओम आज्यान्ये स्वाहा ओम कटपूतनाय स्वाहा ओम षट्टहासाय स्वाहा ओम कामाक्षे स्वाहा ओम मृगाक्षे स्वाहा ओम मृगलोचनाय स्वाहा ओम भू स्वाहा अग्ने नमः ओम भू स्वाहा वायुवे नमः स्वाहा सूर्याय नमः एकं दृष्ट्वा भूर्भुवः स्वाहा जाय नमः अग्नोषं सर्वयामि स्वाहा सर्वक्षां सर्वयामि स्वाहा भगवान् सर्वयामि स्वाहा आभूषं सर्वयामि स्वाहा धूपं सर्वयामि स्वाहा दीपं सर्वयामि स्वाहा मङ्गलारतं सर्वयामि स्वाहा रक्तं सर्वयामि स्वाहा सर्वयामि अखिल सर्वोपचारोपचारोपयामि स्वाहा इतपूर्वं प्राणगतिदेह धर्मादिगाधः जागत्यसादमसावाजा कर्मणादाभ्यमृत्यामुदरेण कृष्णान् यस्मतं यदुक्तं यथकृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भूत्वा ॐ भूत्वा नमे नमः स्वाहा वायुवे नमः स्वाहा सूर्याय नमः एकं देनत्वारि भूतो स्वाहा रामे नमः रुद्रनादिर्नगरभवतुभवै नमः ॐ निरस्तनादं यद्वार्यं निहायं पक्षेष्टा दुष्टं दुर्गं दृष्टं धोतं करोतु मे रामनामं यद्वाहा वदुभ्यो नमः आदित्येभ्यां नमः यस्मारज्यं सर्जात् प्रोक्ष्याद्राय विश्वदे पशुपते रुद्राय नमः तन्त्रालो विश्वेभ्यो देवेभ्यः तन्त्रावाणे आत्मा गोमे योगा अनाज्ञा सविताज्ञा देवतो मे तन्त्रां स्वाहाने नमः यस्मा तत्रां दाति तत्रां देवत्या दाति ततोता देवानो याता देवाने नमः मंत्र विराते रुद्र विराते रुद्र भण्डलो बदोनि विरातं विदो दीपेते कामाजा धुरया देवाजा जपटे देते भेणानं अराजो आगनुश्री दुर्गा परमेश्वरी प्रणया दुर्गा परमेश्वरी तंत्रा दुर्गा परमेश्वरी जटांकित चंडां योमतुमणा अल्पोतमुजां कर्मकारिषे अल्पोतमुजां कर्षे गुरुभ्यो नमः महागणपते नमः महादेवी नमः प्रार्थनां करोमि ओना ओना मंत्र
बिम्बवादिने दानवां स्पर्धयन्ते यामि वाक्षे दुर्गादिरूपेण विश्वमावृतदृष्टते आवाहयामि त्वां देवी सम्यक् सन्निहिता भव चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि भद्रगर्भस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते कृताञ्जलिं चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः स्वागतां कल्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि संयुक्तं तर्पशकोपशकोभितं चण्डिके प्रतिगृह्णेष्वा पाद्यं पादभिशोदनं चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः पादयो पाद्यं समर्पयामि तत्परं मधुवर्गं मया दत्तं नारायण नमोस्तुते चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः मधुवर्गं समर्पयामि शशाङ्कजातकोदा लवङ्गे सुमानां गृह्णेष्व देवि लोकेशे पुनरागमनां तव चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः पुनरागमनं समर्पयामि ओम आभ्यायत्व मे सुदय विष्णुत्व वृष्टिं भवावासङ्गते चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः भयस्नानां समर्पयामि ओम तदिक्रामणा आकारशं जग्मारक्षस्तभाजनाः सुरभिनां काकरप्रणायों शतारिशत कृतदित्तानां समर्पयामि कृतं मे मिक्षयामि कृते शतकृतं वत्सराम अनुश्वतमावाहमादयत्वस्ताः कृतं प्रजाभाग्यहव्यं कृतस्नानदायते मदक्षरं धृन्दावः माध्येर्नः सन्तोषते मदनक्तदोषतं मदमात्पार्थिवं प्रजाः मदोच्यवरत्तनः पिता दिव्याय जन्माने स्वातुरिन्द्राय स्ववेतनाम्ने स्वातुर्मित्राय वरुणाय वायवे मदो माग्राभ्यः चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः शर्करास्नानं समर्पयामि बृहस्पति प्रदोषास्तानामञ्चन्सम्मादा चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः कदले फलस्नानं समर्पयामि फलोदकमिति प्रोक्तं नामलं नालिकेरकं दानार्थं गृह्यतां देवी चण्डिके भक्तवत्सले चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः ऋतुनालिकेरफलोदकस्नानं समर्पयामि ओम विप्राय बृहस्पति प्रसूदास्तानामञ्चन्तं मातः शुद्धोदकसमायुक्तं गङ्गादण्डमन्तं स्नानं गृहाणत देवेशे पक्षरकाले नमोस्तुते चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम वस्त्रं गृहाण देवेशे देवाङ्गसदृशं नवां स्नानं विश्वेश्वरि महामाये नारायण नमोस्तुते चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः वस्त्रं समर्पयामि ओम गोदावरी नमस्तुभ्यं सर्वामिष्टप्रदायिने दुर्गा परमेश्वर्यै नमः कञ्चुकं समर्पयामि माङ्गल्यामणि संयुक्ता मुक्तावलसमन्वितं दत्तं मङ्गलसूत्रं ते गृहाण परमेश्वरी चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः मङ्गलसूत्रं समर्पयामि काचेन निर्मितं देवीं कङ्कणं चतुरेश्वरी हस्तालङ्करणार्थाय कङ्कणं प्रदेशिता चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः कङ्कणं समर्पयामि रत्नाविचित्राद्यामलयां सुमनोहराम् अलङ्कारां ग्रहाणत्वं ममाविष्टप्रदा भव चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः अलङ्कारां समर्पयामि ओम नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता अर्पितं च महादेवी तालपत्रं प्रदक्षिता चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः तालपत्रं समर्पयामि गन्धं चन्द्रसंयुक्तं कुङ्कुमादिविमिश्रितं गृह्णेष्व देवि लोकेशे जगन्माता नमोस्ते चण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः गन्धं समर्पयामि हरिद्रा सुवर्णाभा सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वालङ्कारं मुख्याशे वरदे प्रतिगच्छतां चण्डिकाशे नमः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कच्चनं दीपसम्भूतं स्त्रीणां लोचनभूषणं नेत्रयो सुकृतं चैव ग्रहाण जगदीश्वरी चण्डिकाशे नमः कच्चनं समर्पयामि कादिनं कङ्कतं देवी सीमन्तकरणाय च ग्रहाण चण्डिका देवी
सर्वसौभाग्यदा भव चण्डिकायै नमः कङ्कलं समर्पयामि उदितारुणसङ्काशा जपाजुमसन्निभं सीमन्तभूषणार्ताय सिन्दूरं प्रदयच्छदा चण्डिकायै महासिन्दूरं समर्पयामि ॐ वेदमातर्नमस्तुभ्यं महिषासुरमर्दिनि नानापरिमलद्रव्यं चण्डिके प्रदयच्छदा श्रीचण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः परिमलद्रव्यं समर्पयामि ॐ शीतलाख्या मे भाति श्रीधरप्रियभामिनी तापं निवारया शुद्धं ग्राणतुहिनोदकं श्रीचण्डिका दुर्गा परमेश्वर्यै तुषारोदकं समर्पयामि ॐ हरिद्राक्षरसंयुक्तं कुङ्कुमाङ्कदं कामदायकं बालालङ्करणं प्रोक्तं सौमाङ्गल्यं प्रयच्छ मे चण्डिकायै नमः कुङ्कुमं समर्पयामि ॐ बिल्ववृक्षाते बिल्वपत्रा प्रियेशवे बिल्ववृक्षसमोद्दोता गन्धश्च पृथगच्छता श्रीचण्डिकायै महाबिल्वगन्धं समर्पयामि अक्षतान् शुष्पां देवी हरिद्रा चूर्णमेष्टा प्रतिगण्येषु कौमारे दुर्गादेवी नमोस्ते चण्डिकायै माक्षतान् समर्पयामि मालती बिल्वमन्दारा कुन्दजा देवी मेष्टदं पुष्पं घ्राणदेवी चे सर्वमङ्गलदा भवा चण्डिकायै महा पुष्पं समर्पयामि शिवपत्नी शिवे देवी शिवभक्तमयामहे द्रोणपुष्पं मया दत्तं घ्राण शिवदा भव चण्डिकायै महाद्रोणपुष्पं समर्पयामि मल्लिके करवीरैश्चात्मके शतपुष्पके पुन्नागबकुडेश्चैवां तव्यमानन्दरूपिणे चण्डिकायै नानापुष्पाणि समर्पयामि केतके बिल्वकल्लारे मालतेर्मल्लिकादिभिः भक्त्या प्रक्षाल्यतां माला घ्राणजतां जगदाम्बिके चण्डिकायै पुष्पमालां समर्पयामि अतः अष्टोत्तरप्रबोधिन्ये नमः ॐ दक्षिणायै नमः ॐ दक्षिणामूर्त्यै नमः ॐ सुदक्षिणायै नमः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यकाले फलिदाने विनियोगः
ವಿಶ್ವದಶ್ಚಕ್ಷುರದ ವಿಶ್ವದ ಮುಖ ವಿಶ್ವದ ಬಾಹುರದ ವಿಶ್ವದತ್ವಾದ ಸಂಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಶ್ವತ್ತಂ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತಾಸ್ಕನಾ ಭವಂತು ಕಾಲೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಥಮೇ ಷಷ್ಠಿಯಾಲಿನಿ ದೇಶೋ ಯಂಕ್ಷೋಪರಹಿತ ಸಜ್ಜನಾ ಸಂತೈರ್ಭಯ ಅಪುತ್ರಾಪುತ್ರಣ ಸಂತಾಪುತ್ರಣ ಸಂತಪೌತ್ರಣ ಅದನಾ ಸುದನಾ ಸಂತೋ ಜೀವಂತು ಶರದಾಂ ಶತಂ ಸಂಧೃಷ್ಟಂ ದನಾಭಯಂ ಸಮಾಕೃತಮಸ್ತಭ್ಯಂ ದತ್ತಾಂ ವರುಣಕೃಣ್ಯ ಭಯಂ ದದಾ ಅನಾರ್ದಾಯೇ ಶತ್ರಭತ್ಪರ ಆಜದಾಸೋಪನಿಲಾಶಂತ ಆರಾಧಿತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೇ ನಮಃ ವೇದೋಕ್ತ ಮಹಾಮಂಗಲ ನೀರಾಂಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಟ್ಟಸೂತ್ರ ವಿಚಿತ್ರಾರ್ಥೆ ಪ್ರಭಾ ಕುಮಾರ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವೃಂದಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಾಸಯಾಮಿ ಋಷಿರಾಮುದೇ ದುರ್ಮಿತ್ರಾದೋ ಅರೀದ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಸಮಸ್ತಭಕ್ತೇನಾನಾಂ ಶಾಂತಿರಸೋ ವೃಕ್ಷರಸೋ ವೃಕ್ಷರಸೋ ವೃದ್ಧಿರಸೋ ವಿಘ್ನಮಸೋ ಆಯುಷವಸೋ ಆರೋಗ್ಯಮಸೋ ಶಿವಂಗರ್ಮಾಸೋ ಗರ್ಮಂ ಧಸೋದನಂ ಧಸೋ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಧಸೋದನಂ ಧಸ್ವಂ ಚಂಡಿಕಾದೇವ್ಯಾ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತೋ ಏತ್ವಂ ದೇವ ಚಾಮುಂಡೇ ಓಂ ಏತ್ವಂ ದೇವ ಚಾಮುಂಡೇ ಜಯ ಭೂತಾಪಹಾರಿಣಿ ಜಯ ಸರ್ವಗತೆ ದೇವಿ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಆರಾಧ್ಯಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮಃ ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ ಕಲಶದಯ ಮಧ್ಯೆ ಆರಾಧಭಾಗೀರಥ್ಯೈ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ. ಆಗಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಜಗದಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸ್ತುತಿಮತಿ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯ ಸ್ತುತಿ ವೈಭವಶಾಲಿನಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ದೈವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಆ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ವರೂಪ ಅನೇಕ ಅಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಬಂತಹ ವಸ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗೋಚರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಬಂತಹ ವಸ್ತು ಬಲ್ಬ್ ಹೊತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಂಪು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರಿನನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಕಾಶ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಋಷಿಗಳು ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತೃ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಜಗದಂಬೆಯ ಆರಾಧನೆ, ಅಂತಹ ಮಾತೆಯ ಆರಾಧನೆ. ಆ ಮಾತೆ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ದಾನವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ದಮನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಾನವರು ಆ ವಿಷ್ಣುದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ವರದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ವರಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರಬಾರದು, ಈ ದಾನವರ ದಮನ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂತಹ ಇಂದ್ರಾದಿ ಲೋಕಪಾಲಕರಿಗೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆ ಜಗದಂಬೆಯ ಮಹಾದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ತ್ರಿಗುಣಾಸ ಮಹಾದೇವಿ, 3 ಗುಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣ, ವಿಷ್ಣು ಗುಣ, ಹಾಗೆ ರುದ್ರಗುಣವುಳ್ಳಂತಹ 3 ಗುಣವುಳ್ಳಂತಹ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬಂತಹ 3 ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿಮತಿ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅರ್ಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಮಹಾದೇವಿ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿ ಜಗದಂಬೆಯು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ದ್ವಾರ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳೆ ಎಂದು ವಿಚಾರ. ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಎಂದು ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎಂಬೊಂದು ಪರ್ವಕಾಲ.
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮುಗಿದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಲ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪರ್ವ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ 6 ತಿಂಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶವು ತಾಪವು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಕಂತಹ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡದಂತಹ ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಧನುರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ. ಅಂತಹ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಏನು ವಸ್ತುಂಡ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳು ನಮಗೆ ಅನಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯಾಂಶ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 9 ಕೆರೆ ಎಂಬಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ದೇಶೇ ಕಾಲೇ ಚ ಪಾತ್ರೇ ಚ ತದ್ದಾನಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಶ್ರುತಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಹೋಮ ಹವನ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ನಾಗನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಲಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಫಲಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ದೇಶೇ ಕಾಲೇಜ ಪಾತ್ರೇತ ತದ್ದಾನಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಶ್ರುತಂತ ಆ ಋಷಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂಬಂತಹ ಋಷಿ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಹಾ ನವಾರ್ಣವ ಮಂಡಲ ಎಂಬಂತಹ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ವಿಶೇಷ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು 3 ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ, ಜಲಗಂಧ ಪುಷ್ಪಧೂಪ ನೈವೇದ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗದಂಬೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಜಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಮಹಾದೇವಿಯ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ 21 ಸೇರು ಅಕ್ಕಿಯ ಕೆಲವೆಲ್ಲ 21 ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೆಲ್ಲದ ಪರಮಾನ್ನ, ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪರಮಾನ್ನ, ಅಂತಹ ಪರಮಾನ್ನವನ್ನು ದೇವಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಮಂತ್ರೈ ಅಂತಹ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಬಂತಹ ದೇವಿಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವಂತಹ 700 ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 700 ಆಹುತಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬಂತಹ 3 ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಆ ಪರಮಾನ್ನವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರದಗಂಧ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಧಿಭೌತಿಕ ಅದೈವಿಕ ದಾಪತ್ರಿದ್ರು ಗ್ರಹಚಾರಿದ್ರು ಶತ್ರುಬಾಧಿದ್ರು ಇನ್ನಿತರ ದೋಷಗಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದ್ರು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರು ಸಮಾಜ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಸಂಪತ್ತು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ ವಿಧವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದರೆ ಪಶು ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಚಾರ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾಗ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ದಾನ ದಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ಹೋಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮಂತ್ರದೋಷ, ದ್ರವ್ಯದೋಷ, ಕಾಲದೋಷ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷ ಇದ್ರು ಜಗದಂಬೆಯು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭೂತಿಗೆ ಆದಿವಿಕ ಸಮಸ್ತ ತಾಪತ್ರಯ ಪರಿಹಾರ ದ್ವಾರ, ಅವರವರ ದಶಾಭಕ್ತಿಗಾಲ ಬರೆದಂತಹ ದೋಷ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ದ್ವಾರ, ಶನಿಪೀಡ ಪರಿಹಾರ ದ್ವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವರಿತ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಮಂಗಳಪ್ರದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ, ನಾಗದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಗಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಈ ಭಾರತದ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಂಬಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಧನ್ಯರು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾಮದೇವರ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ನಾಳೆ ಆಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ದೇವಿಯು ಸುಮೂರ್ತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ರಾಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಭರತ ಗಂಡ ಎಂಬಂತಹ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮನುಷ್ಯರು ಭಾರತ ಎಂಬಂತಹ ಮಾತು ಉಳಿಸಿ ಗಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ರಾಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮದ ಬಲವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರವರ ಮನೋಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಹಾದೇವಿಯ ಜಗದಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸ್ವಾಮಿ ಓಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶೋ ಶಾಂತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶೋ ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಮಹಾದೇವಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ.
Thank you.